مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردن قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے، امتیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے، درس انسان کو اخوت کا پڑھانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو ایک سیر بنانے والے، بھید کیا تھا کہ جو آپس میں ملے تھے نہ کبھی، ہو گئے مشرق و مغرب کے ملانے والے، بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے ڈرے، بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے ڈرے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے۔ بہت دور تک آپ کا مجمع نظر آ رہا ہے، اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے، آپ تھک بھی گئے ہیں، اور دعا تک آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں۔ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے دھیان دیجیے گا، سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے میں جلدی سے فیصلہ لے رہا ہوں اور آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سوال کو سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آنکھ بند کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے 60,000 کے لشکر کو دریا میں ڈال دیا اور پار ہو گئے، ڈوبے نہیں؟ کون سی دعا تھی؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے زہر پی گئے، زہر نے اثر نہیں کیا، زندہ رہے؟ وہ کیا دعا تھی؟ وہ کون سے صحابی تھے زہر پی کر کے بھی زندہ رہے؟ وہ دعا کون سی تھی؟ وہ صحابی کون سے تھے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا، وہ کون سے صحابی تھے جو کبھی شکست نہیں کھائے، دوسرے کو شکست دیا لیکن دوسرے سے شکست نہیں کھائے، دوسرے پر غالب رہے لیکن دوسرے سے مغلوب نہیں ہوئے؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو کبھی تجارت میں گھاٹا نہیں اٹھائے، مٹی بھی خرید لیا تو بھی نفع ہوا، گھاٹا نہیں ہوا؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ میرا پانچواں سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو بڑھاپے میں بھی جوان رہے، 80 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی جوان، 94 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی جوان، 100 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی جوان؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ یہ میرا پانچواں سوال ہے۔ اور آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کون سے صحابی تھے جو نابینا ضرور تھے لیکن اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتے تھے؟ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے شیطان کو 3 بار پچھاڑا؟ انشاءاللہ شیطان کو ہم بھی پچھاڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شیطان کو نہیں پچھاڑ پائیے گا، ہاں شیطان سے پناہ مانگنی پڑے گی کہ اللہ ہم کو شیطان کی پناہ عطا فرمائے۔ صحابی تھے، 3 بار شیطان کو پچھاڑا۔ بہت پیارا سوال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 60,000 کا لشکر دریا میں چلا گیا، بغیر کشتی کے پار ہو گیا، ڈوبا نہیں۔ وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ کیا دعا پڑھ کر کے دریا میں داخل ہوئے تھے، بغیر کشتی کے پار ہو گئے؟ نستعین باللہ، اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، ونتوکل علیہ، اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہم کو کافی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سے بڑھ کر کس کی طاقت، کس کی قدرت ہو سکتی ہے؟ دوسرا سوال تھا، صحابی ہیں، زہر پی گئے، اثر نہیں کیا، زندہ بچے، کون سے صحابی تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔
कौन सी दुआ पढ़ करके जहर पिया था? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह का नाम लिया जाए, उसको नुकसान मुकद्दर ना हो, किसी को नुकसान पहुंच ही नहीं सकता। तीसरा सवाल आपसे था, वो कौन से सहाबी थे कभी शिकस्त नहीं खाए? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के रसूल की दुआ थी, अमीर मुआविया जो तुमसे कुश्ती खेलेगा तुम जीत जाओगे, वो तुम्हें हरा नहीं सकता। कभी किसी से नहीं हारे, दूसरे को शिकस्त दिया, दूसरे से शिकस्त नहीं खाए। वो कौन से सहाबी थे? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। चौथा बड़ा प्यारा सवाल था आपसे कि वो कौन से सहाबी थे कभी घाटा नहीं हुआ तिजारत में? दो सहाबी थे, एक सहाबी का नाम था हकीम इब्न हिजाम रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे सहाबी थे उर्वा इब्नुल जाद बारिकी रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दीनार दिया, बकरी खरीद करके लाओ। 1 दीनार दिया, मेढा खरीद करके लाओ। गए बकरी खरीदने के लिए, मेढा खरीदने के लिए। 1 दीनार में 2 मेढा खरीद लिया, 1 दीनार में 2 बकरी खरीद लिया। एक बकरी को 1 दीनार में बेच दिया, एक मेढे को 1 दीनार में बेच दिया। नबी की खिदमत में दीनार भी लेकर के आए, बकरी भी लेकर के आए। नबी की दुआ मिल गई, कभी भी जिंदगी में तिजारत में घाटा नहीं हो। ये बहुत प्यारा सवाल आपसे था। वो सवाल ये था, वो कौन से सहाबी थे जो उम्र भर जवान रहे, कभी बूढ़ा नहीं हुए, 80 साल की उम्र में बूढ़ा नहीं हुए? उस सहाबी का नाम था अम्र इब्नुल हमाक। ये सहाबी 80 साल की उम्र में भी जवान रहे। दूसरे सहाबी हैं साइब इब्न यजीद, 94 साल की उम्र में भी जवान रहे। तीसरे सहाबी हैं अबू ज़ैद अंसारी, ये 100 साल की उम्र में भी जवान रहे। और आखिरी सहाबी है नाबिगा, ये 100 साल की उम्र में भी जवान रहे। जवान कैसे रहे? नबी ने सर पर हाथ फेर दिया था, दांत भी सलामत, आंख भी सलामत, और सर का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। 80 साल की उम्र में भी जवान, 100 साल की उम्र में भी जवान। आखिरी सवाल आपसे था, वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने नाबीना होने के बावजूद अपने हाथ से सदका किया? उस सहाबी का नाम था, उस सहाबी का नाम, वो सहाबी जो नाबीना होने के बावजूद भी सदका करते थे। उनसे पूछा गया कि आप नाबीना है, दूसरे को पैसा दे दीजिए, गरीब को दे देगा, आप खुद क्यों सदका करते हैं? तो कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस सुनी है, जो अपने हाथ से सदका करता है उसकी कभी बुरी मौत नहीं होगी। जो अपने हाथ से सदका करता है उसकी कभी बुरी मौत नहीं होगी। आखिरी सवाल था, वो कौन सहाबी थे जिन्होंने शैतान को 3 बार पछाड़ा? उस सहाबी का नाम था अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु। सहाबी के तरीके पर चलेंगे, सहाबी को जिंदा रखेंगे, सहाबी के तरीके पर चलेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, दायां बायां चलेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमां ने हमको दे मारा। तुझे असलाफ से, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तो साबित वो सैयारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरिज़ी शै थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। मगर वो इल्म, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।